নো স্যার, নো। এখনো এখনো না না, দেখো এবার হয়েছে এবার start। এবার হয়েছে, এবার হয়েছে। ও দেখাচ্ছি তো, এই এতক্ষণ লেগে গেল এগুলোকে সব করতে। আচ্ছা যাই হোক, সো now we'll start. I mean, we are a little late started today, doesn't matter. So we are doing production management, right? Now what is production management? Production is defined as the step-by-step conversion of one form of material into another form through chemical or mechanical process to create or enhance the utility of the product to the user. The economists define production as an activity by which utility of product is created or enhanced. এর একটা সুন্দর এক্সাম্পল এখানে দেওয়া ছিল যে আয়রন ওর exists in nature, but you cannot use iron ore directly. Can you utilize iron ore directly? That you buy some iron ore in your house and you start building something? You cannot do, because iron ore has to be processed to get steel so that it becomes usable. How it becomes usable? Because I said the steel plants, they produce, the production of steel plants are ingots. What is an ingot? The ingots are made in three shapes. One is a bloom, the billet, and the slab. And from bloom, billet, and slab, the other subsequent products are rolled, forged, extruded after reheating it again. Okay, the billets, blooms, and slabs are sold by the steel plant. If you are staying near some of the steel belts, then you will see the billets, blooms, and slabs are loaded in the goods train, and they are being transported. I think you must have seen, if you are staying somewhere near Asansol or Durgapur, then you must have seen that these are being transported through these are open type carriers on the railway lines, and they are taken from to the different parts of the state. Now these billet blooms are actually processed in the secondary processing units. Now what is a secondary processing unit? Suppose somebody is producing steel plates. So it will go to, the slabs will go to the rolling mills, which are there in various parts of the country. It was there in West Bengal also, but the West Bengal, the rolling mills have become limited now. Lots of rolling mills are there around Delhi in South India, and these are rolled as a subsequent process to produce steel plates. So these are called secondary processing units of the steel plant. Okay, but steel plants, they themselves also has their rolling mills, but possibly they can't cater to the demand of the whole country, so they sell their products as billets, blooms, and ingots to the different rolling mills all around the country, and the secondary processing is done there. It is reheated. These things are reheated and then hot rolled. I have shown you videos in your first semester that how the forging, rolling, and extrusion are done. মনে আছে ভিডিওগুলো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, কাজে এই যে প্রোডাকশন সাবজেক্টটা পড়তে গিয়ে এই প্রোডাকশন প্রসেসটাকে খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে, বুঝলেন? এটা যত ভালোভাবে বুঝতে পারবে, দেন ইউ উইল বিকাম এ বেটার মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। আর সত্যি কথা বলতে কি, আমি নিজেও তোমাদেরকে আগেও বলেছি, সবসময় বলি আমি, যে হোয়াই স্টিল মেকিং ইজ নট ইনক্লুডেড ইন দ্য সিলেবাস। আমি জানি না এটা ইঞ্জিনিয়ারিং মেটেরিয়ালস আছে কিনা, জানি না অবশ্য। ইঞ্জিনিয়ারিং মেটেরিয়ালসে কি স্টিল মেকিংটা আছে? ফার্নেস
and subsequent processes. এটা কি আছে? পড়েছো তোমরা? না 6 স্যার, 7 এটা ছিল চলে না। এসছো তো? এটা ছিল না, এটা আমার কাছে খুব সারপ্রাইজিং, কারণ অ্যাকচুয়ালি cupolar প্রচুর ডিসকাশন আমরা করেছি। কাস্টার is of course a very basic manufacturing process, কিন্তু steel plants are actually much bigger operation and cater to a much bigger demand in the market. ঠিক আছে, তাহলে একটা জিনিস আমরা বুঝতে পারলাম যে প্রোডাকশনটা হচ্ছে শুধু কোনো প্রোডাক্ট তৈরি করার জন্য নয়। যেমন আমি এবার বলি তোমাকে যে steel plant is also doing production. What they are doing? Now they are producing billets, blooms and ingots, right? Now steel plant is actually taking iron ore and by some chemical process they are actually producing steel. ওই যে ডেফিনিশনে যেটা ছিল through chemical and mechanical process. So steel plants are actually adopting some chemical process to manufacture molten steel in the blast furnace and then by casting them in the form of billets, blooms and slabs. But the secondary units, they buy these, they reheat it and they add value product or enhance the utility of this product to manufacture angles, channels, plates, which are used widely in the manufacturing industry. আমার কথাটা বুঝতে পারছো কি বলছি? বলছি একজন প্রডিউস করছে একেবারে আয়রন ওর থেকে স্টিল প্রডিউস করছে, বিলেট ব্লুম আর স্ল্যাবের ফর্ম। আর একজন কি করছে ওই প্রোডাক্টটাকে নিয়ে সেটাকে এনহ্যান্স করছে তার কোয়ালিটি টু প্রডিউস চ্যানেলস, অ্যাঙ্গেলস, বিমস, রেলস এন্ড থিংস লাইক দ্যাট। সো দুটোই প্রোডাকশন প্রসেস। একটা প্রোডাকশন প্রসেস হচ্ছে একদম বেসিক র মেটেরিয়াল থেকে একটা জিনিসকে তৈরি করা, কিন্তু তুমি কি সত্যি আমি যদি তোমাকে বলি খানিকটা আয়রন ওর যদি তোমাকে দিয়ে দিই, তাহলে তুমি কি বাড়িতে গিয়ে সেটা ব্যবহার করতে পারবে? বা খানিকটা আয়রন ওর তুলে নিয়ে যদি কোনো রোলিং মিলে দিয়ে দিই, সে কি ওটাকে ইউজ করতে পারবে? পারবে না। So steel plant enhance the quality, utility of that particular product, and the secondary rolling mills, they utilize that to produce the usable products. Clear হয়েছে এটা? আমি চাই আমার ছাত্রদের এই কনসেপ্ট গুলো ক্লিয়ার হোক। এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার Yes, হয়েছে? sir. Yes, sir. আচ্ছা, আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বুঝিয়ে দিলাম, এরকম আরো অনেক এক্সাম্পল দেওয়া যায় যে কিভাবে সে ইউটিলিটিটাকে আবার আমি আর একটু ফার্দার ডাউন দি লাইন চলে যাচ্ছি, বুঝলে? রোলিং মিল থেকে কি বেরোলো না, রোলিং মিল থেকে তোমার প্লেট বেরোলো। স্ল্যাবটাকে রোলিং করে আমি ক্রমশ আস্তে স্টেপ বাই স্টেপ থিকনেস কমাতে একটা 32 সেন্টিমিটারের একটা স্ল্যাব থেকে আমি 3 সেন্টিমিটারের একটা মানে 30 মিলিমিটারের একটা সেকশন বের করলাম। তাকে ফার্দার রিডিউস করতে করতে আমি কোথায় চলে গেলাম না, আমি 1.6 মিলিমিটার 1.2 সরুক এখন মিলিমিটার হবে না, থিকনেসে চলে গেলাম। এখন সব দেখা যাবে না। সেই পারে একটা পড়েছিল না গো, সেইখানে তুমি কালকে বলছিলে। কি হলো? কে কথা বলছো? আমি তোমার কথাটা শুনতে পাচ্ছি তো। No, sir. তো তাহলে Rakesh sir, থিকনেস mic on. কমে একটা ইউজেবল থিকনেসে এলো 1.6 মিলিমিটার থিকনেসে। 1.6 মিলিমিটার প্লেটটাকে রোল করে অ্যানিলিং করে সে অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রি দিয়ে দিল। তা কোথায় যাচ্ছে? প্রথমে স্টিল প্লান্ট, তারপর সেখান থেকে এলো স্টিল প্লেটটা চলে গেল অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রিতে। অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রিতে গিয়ে সেটা থেকে প্রেস করে গাড়ির বডি বানানো এবং তারপরে অটোমোবাইল সে গাড়িটা তৈরি করে পেল। সো the utility is enhanced at every stage. আয়রন ওর ছিল যার কোনো ইউটিলিটি নেই, স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, তো তার থেকে তৈরি হলো স্টিল ইনগটস, বিলেটস, ব্লুমস, তার থেকে তৈরি হলো স্টিল প্লেটস, কি চ্যানেলস, অ্যাঙ্গেলস, হোয়াট এভার ইট ইজ। স্টিল প্লেটটা চলে গেল অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রিতে, অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রি সেটা থেকে গাড়ির বডি তৈরি করলো, করে একটা ফুললি ইউটিলাইজ প্রোডাক্ট বের করলো, লাইক এ কার অর মোটরসাইকেল, রেফ্রিজারেটর,
whatever it is. একটা রেফ্রিজারেটরকে তুমি যদি স্টাডি করো তাহলে দেখবে তার বডিটা সমস্ত শীট মেটাল দিয়ে তৈরি, এবং ওই শীট মেটালটা ঠিক যেরকম ভাবে অটোমোবাইলে বডি তৈরি হচ্ছে সেরকম ভাবেই শীট মেটালটা কিনে নিচ্ছে সেকেন্ডারি রোলিং মিল থেকে বা স্টিল প্লান্ট থেকে, দিয়ে তারপর তারা বডি তৈরি করছে। সো দিস প্রোডাকশন প্রসেস ইজ এন্টায়ারলি ইন্টারকানেক্টেড প্রসেস, এবং প্রত্যেকটা প্রোডাক্টই এইভাবে স্টেজে 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 তাদের, ওই জন্য এখানে লেখা আছে থ্রু কোথায় কথাটা লেখা ছিল, স্টেপ বাই স্টেপ কনভার্সন অফ ওয়ান ফর্ম অফ মেটেরিয়াল টু অ্যানাদার ফর্ম। সো স্টেপ বাই স্টেপ কনভার্ট করতে করতে দেখো আয়রন ওর মাটির নিচে ছিল, তার থেকে তুমি গাড়ি পেয়ে। This is the amazing subject of production. Iron ore ছিল, তার থেকে তুমি রেফ্রিজারেটর পেয়ে। A refrigerator also will not be created if you don't get a steel plate. বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা? আমি এই ক্লাসটা একটু টাইম নিয়ে এটাকে I want to make it a little more meaningful to you. এখন এখানে একজন একটা ডেফিনিশন দিচ্ছে মুফা, কি ডেফিনিশন দিচ্ছে, না ইটস এ প্রসেস বাই হুইচ গুডস এন্ড সার্ভিসেস আর ক্রিয়েটেড। আমাদের সাবজেক্টের ভেতরে আমরা খালি প্রোডাক্ট নিয়ে ডিল করে যাই, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দিস প্রসেস ইনভলভস গুডস এন্ড সার্ভিসেস, বোথ গুডস এন্ড সার্ভিসেস। ক্লাসে বলেছি আমি এটা, কিন্তু আই ওয়ান্টেড টু মেক ইট এ লিটল মোর এলাবোরেট হিয়ার। সো প্রোডাকশন ম্যানেজমেন্ট ডিলস, এবার আমি কি করছি, এবার প্রোডাকশনটা জানলাম কি, আচ্ছা আমাকে আয়রন ওর থেকে তৈরি করতে হবে, কি প্লাস্টিক মোল্ডিং তৈরি করতে হবে, যাই তৈরি করতে হবে। এবার চিন্তা করে দেখো তুমি, এই যে 3টে সেমিস্টার তোমরা পড়ে এসছো, you know all the manufacturing processes now. And what we are doing now? We are now doing, say তুমি যদি ধরো স্টিল মেকিং, তুমি যদি ধরো তোমাকে ব্লাস্ট ফার্নেসটা পড়ানো হয়নি, সেটা আমি তো বললাম সেটা ঠিক নয়, যাই হোক স্টিল প্রোডাকশন থেকে তুমি রোলিং করে স্টিল তৈরি করলে, তারপরে প্রেস করলে, শীট মেটাল ওয়ার্ক করেছো তোমরা, সেখান থেকে তৈরি করে তুমি গাড়ি তৈরি করলে। So all these systems have been taught in the syllabus. As I said, this is a package of manufacturing science. এবং এটা কোনো কিছু নেগলেক্ট করলে তোমার চলবে না। এবার কি হচ্ছে না, এই প্রসেসটাকে তো ম্যানেজ করতে হবে। That's how the production management comes. It's a very elaborate process. It involves mainly man, machine, and material. You all know this. Man, machine, and material, the 3 M's. You handle these 3 to produce a product. You have to manage the man, you have to manage the men, the materials, and the machines to have the produced quantity. You have seen the foundry. Now look at the foundry. What they do, their material is pig iron. You have seen that. Some of you have seen that in a foundry. Now there are some limestone and coke to complete the chemical process in the cupola. Now with the help of this cupola, you get molten metal. Now molten metal is poured into the molds. You have seen it in your own eyes, how red hot orange molten material like a liquid, it is poured into the mold. দেখেছো তো নাকি, মনে আছে তো? হ্যালো, মনে আছে তো ফাউন্ডারির কথা? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। মনে আছে? তাহলে কি হলো, এবার তুমি ওখানে যদি দাঁড়াও, ইউ উইল সি মেন। কোথায় মানুষ আছে? মানুষ দাঁড়িয়ে আছে সেই কিউপোলা থেকে, সে ডাবুতে করে ওই মোল্টেন মেটালটা কালেক্ট করছে আর দৌড়ে দৌড়ে গিয়ে মোল্ডের মধ্যে ঢেলে দিচ্ছে। You have seen it in your own eyes. These are the men who are running the production. Machine, the cupola is a machine. Sometimes there are molding machines also used in foundry. So you have machines. And you have materials. কি মেটেরিয়ালস আছে ওখানে? তোমরা দেখেছো কিউপোলার নিচে স্টোর করা আছে পিগ আয়রন, স্টোর করা আছে কোল, স্টোর করা আছে, তারপর কোক স্টোর করা আছে, তারপরে তোমার লাইমস্টোন স্টোর করা আছে। These are the materials. So when you stand on the floor,
Now that you know the manufacturing process, you have to now manage the men, material, and machines. How do you manage men? You have to put the right man for the right job. A molder who is actually preparing the mold, you have seen that. They're putting a pattern, and by putting a pattern, they are making the mold. Even a pattern maker, first যখন drawingটা আসছে, a pattern maker, you have to select a good pattern maker, and until and unless you have a very good pattern maker, your casting industry will not work, it will fail. Am I correct? Without a good molder or a good pattern maker, the casting process will not start itself. See the importance of men. See the importance of men in a machine shop. The operator who is working, if he is not a good operator, if he cannot run a normal machine efficiently, if he cannot run a programmable machine, a CNC machine properly, then you cannot get a good work output from him in time. Because all you have to manage, which I will be coming to the next slides, that you have to produce things up to the right quantity, right quality, right in time when it is required, and at the right cost. So production management does three things. First, it manages men, it manages material, it manages machines. Second, it takes care of the quality, that the quality is acceptable to the customer. It takes care of the quantity, that you are producing the right quantity. If say vaccination, I gave this example. If vaccination is required 1 crore, if you produce 10 lakhs, then you cannot control the disease. Similarly, suppose the automobile industry, they require 10,000 pieces of subcomponent per week, and if you supply 5,000, then they will be making that many less cars. তাহলে কি হবে? কম্পিটিটররা ওইখানে ঢুকে যাবে, ঢুকে গিয়ে তাদের মার্কেটটা নিয়ে নেবে। তুমি মালটা সাপ্লাই করতে পারছো না, তুমি যদি আজকে বাজারে গিয়ে কোনো একটা পার্টিকুলার মেটেরিয়াল না পাও, then you will search for alternative materials. করবে তো নাকি? হ্যালো, করবে তো? হ্যাঁ স্যার। ঘুমিয়ে পড়লে নাকি তোমরা? আচ্ছা, যাই হোক, ঠিক আছে। তো কি করবে তুমি? অল্টারনেটিভ মেটেরিয়াল খুঁজবে। এখন হয়ে গেছে কি? এখন হয়ে গেছে কম্পিটিটিভ ওয়ার্ল্ড। বুঝতে পেরেছো? The world has become very much competitive. So if you cannot supply a particular model or a particular product, then what will happen? The customer will go to some other company. If Maruti cannot supply, customer will go to Hyundai. Please understand the importance of this subject, that you are first of all handling man, material, and machines. And through these three items, 3 M's, what you are doing, now you are actually producing a product with right quality, in right quantity, in right time, and at the right cost. কথাগুলো লিখে নিতে পারো একটা খাতাতে, কথাগুলো লিখে নিতে পারো। এরকম ভাবে একটা বইতে অনেক পড়তে হবে, করতে গেলে কথাগুলো লিখে নিতে পারো। তো এখানে কি লিখেছি? Production management deals with the process of decision making related to production processes, so that the resulting goods and services are produced according to specification, in the amount, and by the schedule demanded at minimum cost. তার মানে এই যেখানে লিখেছি স্পেসিফিকেশন, মানে হচ্ছে কোয়ালিটি। তোমার স্পেসিফিকেশন যদি বলে তোমার your machine has to run at 550 rpm, it has to run at 550 rpm. If there is a ceiling fan which rotates at a very high speed, it will give more air. The airflow will be more. And if a fan produced which gives a lower speed, the airflow will be less.
So people will have less comfort. So it has to meet the specification of airflow to be sold in the market. नहीं तो कोई तुम्हारा फैन खरीदेगा, क्यों खरीदेगा? हवा कमती है तो क्यों खरीदेगा? You understand this meaning of specification. Specification means quality. In the amount, as I just said. Market में जितना जरूरत है, you have to supply that. If you don't supply that much, then the remaining portion will be supplied by your competitor and your market share will be eaten out. Scheduled demand rate, ये भी है. You produce, okay, you produce it, but you produced it 1 month later. I'll just give you an example. We got an order for a molding machine in one of the company where I was working. We got the order of a molding machine. Now, molding machine means you have seen the molding done by hand, but there are molding machines also where the molding is done in the machine. Now, for huge quantity production, you need molding machine. Now, the molding machine supply condition was you have to give it within 1.5 months. 1.5 months. We delayed. We supplied after 15 days, after 2 months. You know what happened? The order was rejected. They didn't accept the machine. It was rejected. They said that we have got an order from a foreign country to supply certain amount of casting in a certain time. If your machine is delayed by 15 days, my production is also delayed by 15 days. Not only 15 days, it will be delayed something more because the machine has to go there, reach there, it has to be installed, it has to be commissioned, so many things. So in the process, what happens? The customer, original customer, जो उसको order दिया था, वो cancel कर. So he has cancelled the order on us. समझ में आया? The casting supplier has rejected the order on the casting buyer rejected the order on the casting supplier. And the foundry, they rejected the order on us because we delayed the molding machine. इतना important है आपका delivery time and the cost. Cost is not acceptable to the market. When I used to teach in the college directly to the students, I used to take the example of a duster. 3 items are there. I will deal with it later on. This has got a bill of material. When I teach you process planning, I will tell you that. Now, right now, if your production cost is 50 rupees of a duster, and in the market it is 35 to 40 rupees available, who is going to buy your duster? Duster is to wipe the board, wipe the black. You write and then you wipe it out. Now, it's not a very hi-fi function. So if for that reason your cost is 10-15 rupees more, then nobody will buy. The cost is so important. You make a very good duster, better than the market people, but people will not buy it. বুঝতে পেরেছো? হ্যালো, ক্লাসটা কি ভালো লাগছে না বোরিং লাগছে? ঘুম পাচ্ছে? না স্যার, ঠিক আছে। আচ্ছা, তারপরে না আমি স্যার, যাচ্ছি। শুনছি। আচ্ছা, একটু শোনো আমার কথাগুলো, কারণ আমার তো এগুলো নিজের জীবন থেকে বলা, সুতরাং এগুলো কোনো বইতে লেখা থাকে একদম সব এই এক্সাম্পল করে দিচ্ছি, সব আমার লাইফে ডাইরেক্ট সব ইনসিডেন্টস। আচ্ছা, এবার প্রোডাকশন সিস্টেমটা কি? প্রোডাকশন সিস্টেমটা কত রকম হয়, কত টাইপ হয়, হ্যান ত্যান, এই সমস্ত থেকে অনেক বড় কথা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ওই প্রোডাকশনের রিকোয়ারমেন্টটা। প্রোডাকশনের যে রিকোয়ারমেন্টটা আছে, সেই প্রোডাকশনের রিকোয়ারমেন্টটাই কিন্তু গাইড করছে দি প্রোডাকশন সিস্টেম। কেমন ভাবে দেখো, মজাটা দেখো, ভেরি ইন্টারেস্টিং। সাপোজ I have worked in a mass producing unit also. I have worked in a batch production unit also, and I have worked in job shop also. I have told you in the class that there is mass production
There is process type production. I mean, the systems are process type production, and then job production and batch production. These are the four types of production. Now come to first mass production. So what is the requirement of the in the market? What is the volume of the market? One of my friends, he came and he told me, we sometimes discuss that we will do some manufacturing business. So he comes and tells me, let us make bicycles. I said, you want to make bicycles? Very good. Do you know what is the requirement in the market? I mean, how much how much is the requirement in the market, say, per month, per day, or something like that? He said, okay, we'll make it. Well, suppose you have to make, say, something between 1,000 to 1,500 cycles per day. কথা ভালো করে মন দিয়ে শোনো. The actual figure may be even bigger. The cycle manufacturer may be producing bigger production scale. So to produce that, you have to have a mass production unit. You have to have machines which can produce very fast. Particularly, আমি ওকে বললাম, বোঝালাম যে সাইকেলের যে রিমটা আছে, কতগুলো আইটেম আছে সাইকেলের খুব ইম্পর্টেন্ট, সাইকেলের যে রিমটা যেটা আছে, that has to be produced in a sophisticated machine. You just cannot produce it any other method. And 10,000 cycles means 20,000 rims. So you need such costly machines for that your project cost may go to 2 crores, which possibly will not be able to manage. You have to procure land, you have to procure machineries, and when you go to a bank for a bank loan that I want to produce this particular thing, they will say, where is your land? Somehow you will show some land. I do not know. I mean, from where you will produce it, because the land requirement will be huge. Cycle factories are huge factories. So you manage a land, then they will say, okay, where are the machineries? No, I will buy these. These are the sources of machineries. I will buy this machine from Japan. I will buy this machine from China. I'll buy this machine from Germany. Okay. So and what about the cost of the factory shade and things like that? That will also be huge. So it becomes 2 crores. I'm just arbitrarily telling you, 2 crores. So bank will say, how you are going to finance this? So bank will not give you 100% finance. You have to show them something that you have invested. How you are going to finance this project? Now, if you cannot convince the bank that, yes, you can finance this project and you can produce, now listen, you can produce 1,000 cycles per month, 1,000 cycles per day within such and such period, then only bank will be interested to talk to you. Because if you cannot produce that scale, then your project will be non-viable. Whatever items you are going to sell, that will not take care of the investment that you have made. So your production system also depends on the type of product, the market size that you are trying to cater. A bicycle cannot be produced as a batch production, that you make 100 bicycles and you try to sell it. You will not be able to sell it because your price will be higher. জিনিসটা বোঝা যাচ্ছে কি বলছি? হ্যালো, বলছি জিনিসটা বোঝা যাচ্ছে কি বলছি? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। স্যার, হ্যাঁ স্যার। একটু ভালো করে মন দিয়ে শোনো। এগুলো হচ্ছে এই যে ক্লাসটা আমি পেয়েছি, ইন দিস ক্লাস আই ক্যান টক মাই হার্ট আউট, তাই না? অন্য ক্লাসে আমার একটা চিন্তা থাকে যে আই হ্যাভ টু ফিনিশ মাই সিলেবাস, দিস আর দ্য 4 চ্যাপ্টার্স। কলেজ যখন খোলা থাকে এইগুলো এই সাবজেক্টগুলো পুরো 4টে সেকশনই আমি পড়াতাম, কারণ তখন 4টে সেকশন মানে তখন কি হচ্ছে, তখন তো টিচারের রিকোয়ারমেন্ট অনেক বেশি ছিল। এখন তো একটা সেকশন হয়ে গেছে। এখন ন্যাচারালি সাবজেক্টগুলো সব শেয়ার করে নিতে হচ্ছে, তাহলে তো অন্য টিচারদের সাবজেক্ট থাকবে না, ক্লাস থাকবে না।
Doesn't matter. That is not important. Important is that now I can discuss in this class with you all the subjects which are not really for the syllabus. তাহলে আমি কি করলাম, আমি প্রোডাকশন প্রসেসটাকে এইভাবে সিলেক্ট করলাম। এবার একটু প্রোডাকশন প্রসেস গুলোর ভেতরে যাব, সেগুলো তো কিছু জানতে হবে। প্রোডাকশন প্রসেস গুলোর ভেতরে যাব। আচ্ছা, তোমাদের এখন কেউ জব ক্যান্ডিডেট কেউ আছে এখানে? হ্যালো, জব ক্যান্ডিডেট কেউ আছো? হ্যাঁ স্যার আছি, শঙ্কর দাস। হ্যাঁ, শঙ্কর দাস, আই নো ইউ। তোমার নামটা তো কোন দেখা যাচ্ছিল না। শঙ্কর দাস, আই নো ইউ। এই তোমাদের জন্যই কিন্তু মেইনলি এই ক্লাসটা করা হয়েছে, বুঝতে পেরেছো? তোমাদের জন্য মেইনলি। ইয়েস স্যার, আই এম গেটিং দ্য অ্যানসার। ওকে, তাহলে শোনো চুপচাপ আমি কি বলছি, সেটা যেগুলো বলছি সেগুলো শোনো। যদি কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে আমাকে ক্লাসের শেষে করবে, কেমন? আমি জিজ্ঞেস করবো। এখন কটা বাজে? আর 10-15 মিনিট আছে, আমি একটু খানিকটা এগিয়ে নিই ক্লাসটাকে, তারপর আমি কোশ্চেন আনসারে ঢুকবো। তাহলে কি হচ্ছে না, ফার্স্ট আমি পেলাম কি না, মাস প্রোডাকশন, তারপর প্রসেস টাইপ প্রোডাকশন। এই যে স্টিল প্লান্টে যে স্টিল তৈরি হওয়ার গল্প বললাম, these are all process type plant. Chemical process plant, হিন্দুস্তান ফার্টিলাইজার, এখানে লিখেছি ফার্টিলাইজার প্রোডাকশন ইউনিট, পেট্রোলিয়াম রিফাইনারিজ, এগুলো সব হচ্ছে প্রসেস টাইপ প্রোডাকশন। এগুলো একটা ডিফারেন্ট কম্বিনেশন অফ এলিমেন্টস করে তারা তৈরি করে একটা পার্টিকুলার প্রোডাক্ট। বা পেট্রোলিয়াম রিফাইনারিজ কি করে, ক্রুড পেট্রোলিয়ামকে নিয়ে এসে সেটাকে তোমার ডিফারেন্ট স্টেজেতে রিফাইন করতে করতে এক একটা স্টেজেতে এক এক রকম প্রোডাক্ট বের করে নিয়ে আসে। ইভেন from there your LPG gas is also produced from that. Process type production, mass production. Then it comes to job production. Very important. Suppose আমি যে বললাম আমি সব সিস্টেমে কাজ করেছি। জব প্রোডাকশনটা কিরকম দেখো, সাপোজ somebody places an order for a huge firm, হয়তো মানুষের একটা কি দুটো করে, আর সেগুলো তৈরি করতে হয়। So these are done in a system called job production. এখন মাস প্রোডাকশনে কি থাকে, মাস প্রোডাকশন লাইনে প্রোডাকশন। যেমন আমি মাস প্রোডাকশন কাজ করেছি শু কোম্পানিতে কাজ করেছি, আর অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রিতে আমি প্রচুর রিয়েলি ডাইরেক্ট কাজ করিনি, কিন্তু আমি অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রির ভেতরে ঢুকে অনেক কাজ করেছি ফর ফর পিরিয়ডস অফ 2 months 3 months অ্যাকশন। এই অটোমোবাইলের সিস্টেমটাকে আমি খুব থরলি স্টাডি করে দেখেছি। আমি কি কাজ করতাম, আমি অ্যাকচুয়ালি অটোমোবাইল, আমি তখন ওয়েল্ডিং ইন্ডাস্ট্রিতে ছিলাম। Automobile almost in the 80s, 1980s and something like that. 1980s. যত ম্যানুয়াল ওয়েল্ডিং ছিল, জামশেদপুরে কখন ওয়েল্ডিং মেশিন তুলে দিয়ে সেখানে সব অটোমেটিক ওয়েল্ডিং মেশিন বসিয়ে দেওয়ার কাজটা আমি করছি সিঙ্গেল হ্যান্ডেডলি, একাই, ফ্রম এ কোম্পানি কল্ড ইন্ডিয়ান অক্সিজেন। আমি তখন ওখানে কাজ করতাম। ইন্ডিয়ান অক্সিজেনের নাম হয়েছে এখন ব্রিটিশ অক্সিজেন, এখন বোধহয় ওটা লিন্ডে নিয়ে নিয়েছে। কিন্তু ওরা এখন শুধু গ্যাস তৈরি করে। ওদের ওয়েল্ডিং বিজনেসটা এখন হ্যান্ডেল করছে ইসাব বলে একটা কোম্পানি। ইসাব এই সমস্ত যত যে ওয়েল্ডিং বিজনেসটা আমি কাজ করতাম সেটা এখন পুরো ইসাব দেয়, ইসাব ইন্ডিয়া। ওকে, তো যাই হোক, তো তখন আমি এটা স্টাডি করেছিলাম যে তফাৎটা কোথায়। আমি নিজে কাজ করতাম একটা ব্যাচ প্রোডাকশন বা কোনো কোনো সময় জবিং প্রোডাকশন ইন্ডাস্ট্রিতে, বাট আই ইউজ টু গো অ্যান্ড ওয়ার্ক in a factory which is totally mass production. 50 trucks per day, 60 trucks per day, 100 cars per day, like that. You can imagine the volume of production, the number of people, the number of machineries, the area of the factory is huge. Now, in job production, the sections are, say, the sections are like this, say raw material section, raw material bending section, raw material
welding section, raw material fabrication section, assembly section, like that. It is called process type layout. যখন layout পড়াবো তখন বুঝতে পারবে। It is called a process type layout. আর মাস প্রোডাকশনে কি হয়? মাস প্রোডাকশনে স্ট্যান্ডার্ড একটা লাইন থাকে, যে লাইনের উপরে সাধারণত কনভেয়ারে প্রোডাকশন হয়, কনভেয়ারে করে মালটা যাচ্ছে আর কাজ হতে হতে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে। এখানে কাজটা একটা শপ থেকে একটা শপে ঘোরে, এই জব প্রোডাকশন। আর ব্যাচ প্রোডাকশনটা হচ্ছে ইট ফলস বিটুইন দি টু। Between the two means, say, between mass production and job production. Job production যেমন একটা দুটো তিনটে চারটে কি 10খানা বড় বড় আইটেম তৈরি করছে, ব্যাচ প্রোডাকশনে হয়তো 100টা মেশিন তৈরি করলো এক মাস, তাও চেঞ্জ হয়ে গেল। এক্সাম্পল গুলো কেমন দেখো, নিউজ পেপার ইজ এ মাস প্রোডাকশন ইন্ডাস্ট্রি, বাট বুক প্রিন্টিং ইজ এ ব্যাচ প্রোডাকশন। তাহলে তোমার খুব ভালো বুঝতে হবে এটা থেকে। নিউজ পেপার কি, there is no change. তুমি শেষ টেলিগ্রাফ বলো, আনন্দবাজার বলো, একই প্রসেসে একই, শুধু মেটেরিয়ালটা চেঞ্জ হচ্ছে, ভেতরের লেখাটা প্রোডাকশন প্রসেসে একই থাকছে। কিন্তু বুক প্রিন্টিং ইজ নট দ্যাট। বুক প্রিন্টিং এ তার কভার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, তার সাইজ চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, পেজের সাইজ চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, সমস্ত কিছু বুক প্রিন্টিং এ ভ্যারি করে যাচ্ছে। এবং বুক প্রিন্টিং কি তৈরি হয়, যে আজকে আমি স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়ালস এর বইগুলো প্রিন্ট করলাম, হয়তো সেটা 2-3 দিন ধরে প্রোডাকশন চললো, কারণ ও তো আর হাজার হাজার বানিয়ে রাখলে তো আর বিক্রি হবে না। তার পরের বছর যদি সিলেবাস চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে ওই বই সব ফেলে দিতে হবে। সো they cater to the requirement of one particular semester or one particular session. বোঝার চেষ্টা করে ভালো করে যে কেন এটা ব্যাচ প্রোডাকশন হচ্ছে। There is no such limitation in case of a newspaper. वो तो उसका तो रिक्वायरमेंट्स हमेशा रहेगा, एक ही रहे। बुक इज नॉट दैट। बुक আমি স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়ালস করলাম এবং সেটা বেশি প্রোডাকশন করা যাবে না। যদি খুব আনন্দ করে বেশি প্রোডাকশন করে ফেলো, আর যদি তার পরের বছর সিলেবাসটা পাল্টে যায়, তাহলে স্টকের বইগুলো তো সব ফেলে দিতে। নোবডি উইল বাই এ বুক উইথ এ ব্যাকডেটেড সিলেবাস। এই জায়গাটা ভালো করে বুঝতে পেরেছো? ব্যাচ প্রোডাকশনের সঙ্গে মাস প্রোডাকশনের ডিফারেন্স। কেমন? ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্ট, এখানে একটা খুব মজার ব্যাপার আছে। টাইম হয়ে গেল নাকি, না এখনো আছে? কিরকম মজার ব্যাপার আছে ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্টে? তোমার কি হলো, প্রত্যেকটা ওষুধের দেখবে একটা এক্সপায়ারি ডেট আছে। জানো তো, সবাই তো ওষুধ কেনো, জানো সবাই এক্সপায়ারি ডেট আছে। এইটার নাম হচ্ছে, এটা ইঞ্জিনিয়ারিং নাম হচ্ছে শেলফ লাইফ। ওষুধে কেউ শেলফ লাইফ বলে না, ওষুধে সবাই এক্সপায়ারি ডেটই বলে, কিন্তু এটা অ্যাকচুয়ালি মিনিং হচ্ছে শেলফ লাইফ। মানে শেলফ লাইফ মানে কি, কতদিন তুমি মালটা শেলফে রাখতে পারো। ওয়েল্ডিং ইলেকট্রোড একটা শেলফ লাইফ আছে। ইউ ক্যানট বাই এ ইলেকট্রোড এন্ড ইউজ ইট ফর আফটার 2 years because the chemical properties of the flux will change over the course of time. একটা পেন্ট, তার একটা শেলফ লাইফ আছে। এরকম অনেক প্রোডাক্ট আছে ইন্ডাস্ট্রিতে যার শেলফ লাইফ আছে, তাকে তুমি কিনে 3 মাসের মধ্যে ইউজ করে ফেলতে পারো। একটি গোডাউনেই মালগুলো শেলফ লাইফ পেয়ে যাবে যদি বিক্রি না হয়। ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্টে সিরিয়াসলি তোমার এক্সপায়ারি ডেট ইজ অ্যাপ্লিকেবল। এক্সপায়ার্ড ওষুধ সমস্ত কোম্পানি তুলে ফেরত নিয়ে চলে যায়, জানো তো? এক্সপায়ার্ড ওষুধ যদি কোনো কাস্টমার কি কেউ বিক্রি করে তাহলে তার জেল হয়ে যাবে। So these products are, because of the shelf life, they are actually, their production is limited always. That I will produce this much of crocin, say for 2 years. crocin আমি দেখেছি 1 বছর কি 2 বছরের এক্সপায়ারি থাকে। তাহলে 1 বছর কি 2 বছরের যা প্রোডাকশন রেঞ্জ, বা তাও নয় তার থেকে একটু আগে করতে হবে, সেইটুকুনি বানাবো, বানিয়ে আবার অন্য ওষুধে চলবে সঙ্গে সঙ্গে। কারণ ওর থেকে বেশি যদি বানাই, সেই ওষুধ যদি বিক্রি না হয় তাহলে সেই ওষুধ ফেলে দিতে হবে। জিনিসটা বোঝা যাচ্ছে? হ্যালো? হ্যাঁ স্যার। এই জিনিসগুলো ভালো করে বুঝে নেবে, কারণ তোমরা যদি এই জিনিসগুলো মাথায় না নিতে পারো, then you will not be a complete mechanical engineer. কেমন? পেন্ট অ্যান্ড ফুড প্রসেস, আরে বাবা, ফুড প্রসেস একদম মানে একদম লাইভ এক্সাম্পল। প্রত্যেকটা ফুড প্রোডাক্টের উপরে তোমার একটা করে এক্সপায়ারি ডেট দেওয়া হয়, and nobody will buy your product if the date expires.
তার মানে কি এখানে তোমাকে সেই ব্যাচ প্রোডাকশন করতে হচ্ছে, যে আমার এক্সপায়ারি ডেট হচ্ছে 1 বছর। 1 বছর কেন, অ্যাকচুয়ালি 6 মাসের মধ্যে আমি যা বিক্রি করতে পারবো আমি সেটুকুই প্রডিউস করবো। কারণ 1 বছর যদি পুরোটা করে ফেলো তাহলে তো শেষের দিকের গুলো সব এক্সপায়ারি হয়ে যাবে বিক্রি না। So if your shelf life is 1 year, you will possibly produce for 6 months. যে ওই 6 মাসেরটা 1 বছরে বিক্রি হবে তো। These are the philosophy of batch production. এবং শুধু তাই নয়, এতে ব্যাচ নাম্বারও লেখা থাকে। ওষুধ, তারপরে যে প্রোডাক্টেরই শেলফ লাইফ আছে সেগুলো সব ব্যাচ নাম্বার, বুঝতে পেরেছ, যে এটা এই ব্যাচের প্রোডাকশন। আর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইজ দি এক্সপায়ারি ডেট। তো আমি আজকে একটু রাত্রির হয়ে গেছে, আমার মনে হয় আজকে এখানে শেষ করবো, বুঝলে কি। এইটা ক্লাসে যা পড়িয়েছিলাম তার থেকে অনেক বেশি ডেপথে ঢুকে আমি পড়ালাম, তোমরা কি সেটা লক্ষ্য করেছো? কারণ ক্লাসে পড়ালে আমি স্লাইড গুলো ধরে এক্সপ্লেন করে বেরিয়ে চলে, কিন্তু এখন এই ক্লাসে হয়তো একদিনে সব কটা স্লাইড শেষ করে, কিন্তু এখানে আমি এই 1 ঘন্টায় মনে হয় 3টে কি 4টে স্লাইড কমপ্লিট করেছি, বিকজ আই ওয়ান্টেড টু ইনজেক্ট দি কনসেপশন অফ দি সাবজেক্ট ইন মাস প্রোডাকশন, ব্যাচ প্রোডাকশন, জব প্রোডাকশন, এগুলো কিছুতেই তোমার মুখস্থ করে তুমি তুলতে পারবে না, কনসেপশন তুলতে পারবে। লিখতে পারবে হয়তো পরীক্ষাতে লিখতে পারবে, কিন্তু কনসেপশনটা খুব জানার দরকার। তা এবার তোমরা চট করে কিছু কোশ্চেন করতে পারো যদি কোনো কোশ্চেন থাকে। বলো, আমি কি বলেছি, যে দেয়ার আর সিলি আনসার্স, দেয়ার ইজ নো সিলি কোয়েশ্চেন। এটা আমার প্রফেসর ডক্টর মুস্তাফি শিখিয়েছিলেন আমার। অ্যাকচুয়ালি সিলি কোয়েশ্চেন হয়, কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি, মাই রুল ইজ দ্যাট দেয়ার আর নো সিলি কোয়েশ্চেন, দেয়ার আর সিলি আনসার্স। বলো, তুমি একটা কাজ করতে পারো, তুমি কোশ্চেন গুলো লিখে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপেও দিয়ে দিতে পারো, আমি তাতে উত্তর করে দেবো সব, প্রত্যেক। কিছু কোশ্চেন আছে? কে কে এসছে, কে কে? না, একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নি অ্যাটেন্ডেন্স। 1 মিনিট, আর একটা বেশি, একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নি। এক মিনিট, হ্যাঁ। আজকে প্রথম দিকটায় তোমার খুব করেছিল, ঝামেলা করেছিল এটা কি বলে, নেটটা। এখন দেখছি নেটটা একটু স্টেবল হয়ে গেছে, বাইরের ঝড়টা একটু কমে গেছে। আচ্ছা, এরা বলছে স্ক্রিনশট ওয়াজ অ্যাডেড টু ইয়োর ড্রপ বক্স। যাক, আমি এখনো খুব একটা এই প্রথম তো ড্রপ বক্সটা ইউজ করছি, অতটা এখনো হ্যাবিচুয়েটেড নই, সুতরাং আমি একটু ওয়ার্ডে এটাকে স্পেস করে নিচ্ছি, সেভ করে নিচ্ছি। ক্লাসটা ভালো লাগছে তোমাদের? হ্যালো? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। মানে ঘুম পাচ্ছে না তো? আশা করি ঘুম পাচ্ছে না, কারণ আই এম ট্রাইং টু মেক ইট অ্যাজ লাইভ অ্যাজ পসিবল। না না স্যার, ভালো। যদি তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে তোমরা এখন না করতে পারলেও পরে করো। তোমরা হয়তো ভাবছো যে আগে ঘুম পেয়ে গেছে, তারপর স্যার আবার কোশ্চেন করতে বলছে। এ কি হলো?